सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ स्वागत है ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਐਵਰੀਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ जी ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਅਧਿਆਇ ਬਾਰੇ। ਭਾਈ ਪਾਲਾ जी ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, सच्चे पातशाह गुरु अंगद जी उस समय सिद्ध गुरु जी पास बैठे सन जद अजिता मोए होए पंछियां नूं जिंदा कर रहा सी। लोग तमाशा वेखण वास्ते इकट्ठे होए सन। गुरु जी ने पुछया, यह पंछी कौन जिंदा कर रहा है? पानी उत्ते कपड़ा विछा के बैठा अपना मान वधाउण वास्ते पंछी जिंदा कर रहा है, यह कौन है? सिद्धा ने कहा, तुहाडा चेला है जो अपनी शक्ति दिखा रहा है। तद गुरु जी ने एक आदमी नूं भेज के अजिते नूं सद के उस वल वेख के उसकी सारी शक्ति खिच लई। अजिता मन मुरझाए नाल दीन हो के आप जी दे पास बैठ गया। गुरु जी चुप करके बैठे हुए सी कि सिख अपना 12 साल का लड़का लैके आ गया। नमस्कार करके उसने बेनती की कि यह लड़का तुहाडी सुखना दा है, इसनूं संभाल लवो। मेरे घर संतान नहीं हुंदी सी ते मैं सुखना सुखी सी कि जे मेरे घर लड़का होवेगा तो उसनूं मैं तुहाडी भेटा करांगा। यह गल सुन के गुरु जी ने लकड़ा मंगवा के आख्या, हे बालक इस अग विच बैठ जावो। सारे लोग यह गल सुन के बड़े हैरान होए कि गुरु जी यह की खेल कर रहे हन। तरखान दे घर इक्को एक लड़का होया है, उसने यह उन्हां दी भेटा कर दिता है ते यह इसनूं अग विच पा रहे हन। यह बड़ी आश्चर्य गल है। इधर लड़के नूं जद गुरु जी ने आग्या दित्ती तां उसने बड़े उत्साह नाल अग विच छाल मार दित्ती अते अडोल हो के सवा पहर बैठा रहा। अग दा सेक लड़के नूं रत्ता भर भी ना लगा। गुरु जी उस उत्ते बहुत प्रसन्न होए ते बोले, जन्म मरण ते रहत भा टुट गए जमजाल, निकसै आवे वहर को अब ते सदा निहाल। यह वचन सुनते सार ही लड़के दे कपाट खुल गए, उसदे भरम दे पर्दे टुट गए अते 3 काल दृष्टि हो गया। गुरु जी ने कहा, जो इच्छा है मंग लै। पर बालक ने हथ जोड़ के कहा कि यह तुहाडे पास जो सिद्ध बैठे हन, इन्हां नूं इन्हां दी शक्ति दे दिओ। गुरु जी ने कहा, तेरा बचन मोड़िया नहीं जाता। जिस तरह यह पहला सन हुण वैसे ही हो जाणगे। जद सिद्धां नूं शक्तियां प्राप्त हो गईयां तां कहण लगे कि यह बालक बड़ा परोपकारी है, इसने सानू सारे सिद्धां नूं बख्शवा लिया है। धन गुरु नानक है ते धन इन्हां दे सिख हन जो सब कुछ परोपकार वास्ते करते हैं। इस तरह गुरु जी की उस्तति करके सिद्धा ने फिर पूछया, महाराज तुहाडे विच किन्नी कु शक्ति है? गुरु जी ने कहा, यह सारी सतनाम की वडियाई है। जिड्डा वड्डा ओह साहिब एक ओंकार है, उतनी ही वड्डी उसकी दात है। जिस दा पार नहीं पाया जाता, जिस उत्ते ओह किरपा करता है, उस नूं नाम दान दिंदा है, उसदा मान अभिमान नाश हो जाता है। उपरंत गुरु जी ने यह श्लोक उच्चारण किया, पहरा अगन हिवे कर बाधा, भोजन सार कराई, सगले दुख पानी कर पीवा, धरती हाक चलाई, तर तराजी अंबर तोली, पिछे को टंकू चढ़ाई, एवड वदा मावा नाही, सबसे नथ चलाई, एता तान होवे मन अंदर करी, पै आख कराई, जेवड़ साहिब तेवड़ दाती, दे के करे रजाई, नानक नदर करे जिस उपर सच्ची नाम बड़ियाई। भाव, हे सिद्ध लोको, जिस उत्ते वाहिगुरु किरपा करे उसनूं सच्चे नाम की वडियाई दिंदा है। यह सब शक्तियां ते मान वडियाइयां उस दी ही दाता हन। यह श्लोक सुन के सारे सिद्धां ने नमस्कारां कीतियां, पर भंगरनाथ आकड़िया ही रहा। उसने सीस ना निवाया अते हंकार नाल कहन लगा, उल्टी गंगा कदे नहीं वगी। असी सिद्ध हो के एक गृहस्थी अगे मत्था टेकीए
ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪੰਛੀ ਵਾਂਗ ਉਡਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੀ ਖੜਾਮ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਭੰਗਰਨਾਥ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਪੀੜ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਉਹ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਤਦ ਖੜਾਮ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਲਾਚਾਰ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਭੰਗਰਨਾਥ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨੀ ਆਣ ਡਿੱਗਾ। ਤਦ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭੰਗਰਨਾਥ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਨ ਅਵਤਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ, ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਉਪਰੰਤ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਪਾ ਜੀ, ਕਲੀ ਕਾਲ ਅਰਥਾਤ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦਾ ਕੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ, ਕਲ ਕਾਲਖ ਬੇਤਾਲ। ਬਿਉ ਬੀਜ ਪਤ ਲੈ ਗਏ, ਅਬ ਕਿਉ ਉਗਾਵੇ ਦਾਲ। ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਗਵੇ, ਰੁੱਤੀ ਹੂ ਰੁੱਤ ਹੋਏ। ਨਾਨਕ ਪਾਹੇ ਬਾਹਰਾ ਕੋਰੇ, ਰੰਗ ਨਾ ਸੋਏ। ਪੈ ਵਿੱਚ ਖੰਭ ਉੜ ਚੜਾਈਏ, ਸਰਮ ਪਾ ਤਨ ਹੋਏ। ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਪੇ, ਕੂੜੇ ਸੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਕਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਸਾਈ, ਧਰਮ ਪੰਖ ਕਰ ਉਡਰਿਆ। ਕੂੜ ਅਮਾਵਸ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ, ਦਿਸੇ ਨਾਹੀਂ ਕਹਿ ਚੜਿਆ। ਹਉ ਭਾਲ ਵਿਕੁੰਨੀ ਹੋਏ, ਆਧੇਰੇ ਰਾਹ ਨਾ ਕੋਈ। ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਕਰ ਦੁਖ ਰੋਈ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਕਿਨ ਵਿਧਿਗਤ ਹੋਈ। ਸਤੀ ਪਾਪ ਕਰ ਸਤ ਕਮਾਵ, ਗੁਰੂ ਦੀਖਿਆ ਘਰ ਦੇਵਣ ਜਾ। ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖੇ ਖੱਟੀਏ ਭਾਉ, ਭਾਵੇਂ ਆਵੋ ਭਾਵੇਂ ਜਾਓ। ਸ਼ਸਤ ਵੇਦ ਨਾ ਮਾਨੇ ਕੋਏ, ਆਪੋ ਆਪੇ ਪੂਜਾ ਹੋਏ। ਕਾਜੀ ਹੋਏ ਕੇ ਬਹਿ ਨਿਆਏ, ਫੇਰ ਤਸਬੀ ਕਰੇ ਖੁਦਾਏ। ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਗਵਾਵੇ, ਜੇ ਕੋ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣਾਏ। ਤੁਰਕ ਮੰਤਰ ਕਰਨ ਹਿਰਦੇ ਸਮਾ, ਲੋਕ ਮੁਹਾਵੇ ਚਾੜੀ ਖਾ। ਚੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਸੱਚ ਹੋਏ, ਐਸਾ ਹਿੰਦੂ ਵੇਖੈ ਕੋਏ। ਜੋਗੀ ਗਿਰਹਾ ਜਟਾ ਵਿਭੂਤ, ਆਗੇ ਪਾਛੇ ਰੋਵੇ ਪੁੱਤ। ਜੋਗ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜੁਗੇ ਗਵਾਈ, ਕਿਤ ਕਾਰਨ ਸਿਰ ਛਾਈ ਪਾਈ। ਨਾਨਕ ਕਲ ਕਾ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਆਪੇ ਆਖਣ ਆਪੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕੌਸਿਟ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਦੇਤ ਭਾਵਨਾ ਦੂਰ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੱਤ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਉਪਰੰਤ ਜਦ ਮੇਲਾ ਵਿਛੜਨ ਲੱਗਾ, ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਤਰਖਾਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਕਮਲ ਰੱਖ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਰਬ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖੋ। ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਪਾਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਾਸ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਰਹੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਬਾਲਕ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆ ਗਏ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਨਾਮਦਾਨ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ੇਖ ਮਾਲੋ ਆਪ ਜੀ ਪਾਸ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ, ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਤੁਰਕ, ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮਤ ਚੰਗਾ ਹੈ? ਮਾਲੋ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੈਂਤ ਹੈ, ਬੇਅਰਥ ਝਗੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ੇਖ ਮਾਲੋ ਸੜ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ? ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਤੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਆਪਣਾ ਮਤ ਸਲਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣਾ। ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵੱਖਰੇਪਣ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੇ?
ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਭਰਮ ਭੇਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋਤ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਗਈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਭਰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ੇਖ ਮਾਲੋ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਲਾ ਦੈਂਤ ਭਾਵ ਮਿਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦਾ ਆਦਰ ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਮਨ ਦੀ ਦੈਂਤ ਭਾਵਨਾ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸਭ ਥਾਈਂ ਆਦਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ੇਖ ਮਾਲੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਆਪ ਜੀ ਪਾਸ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗਾ।